حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں شب عبادت میں مصروف تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزیز، یعنی خدائے مالک و غالب اللہ عز و جل کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے براءت نامہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مدنی حکایت میں جہاں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب براءت کی عظمت و شرافت کا ظہور بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ مبارک رات جہنم کی بھڑکتی آگ سے براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، اسی لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم رات ہی کیا بلکہ سارے کا سارا شعبان ہی برکتوں اور رحمتوں کی کان ہے۔ اس کی عظمت و شان کے بیان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکرم ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ حضرت سیدتنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ پورے شعبان المعظم کے روزے رکھنا بھی سنت ہے، جو ابھی بخاری شریف کی روایت سے میں نے آپ کو عرض کیا، لہذا ہو سکے تو ہر سال، ورنہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو پورے ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھ کر اس سنت پر بھی عمل کر ہی لینا چاہیے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور مجھے دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف شہروں میں سننے والی اسلامی بہنوں، وی سی ڈی کے ذریعے سننے والوں اور سننے والیوں، آپ سب بھی یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ زندگی میں اگر پہلے نہیں ہوا یہ کام تو اب زندگی میں کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ایسا شعبان المعظم بھی ہم گزاریں گے جس میں سارے ماہ کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم یہ بہت اہم اور
नाजुक महीना। किस तरह से नाजुक है? हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरे शाबान के रोज़े रखा करते थे। फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या सब महीनों में आपके नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा शाबान के रोज़े रखना है? तो महबूब रब्बुल इबाद अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ल जलालू इस साल मरने वाली हर जान को लिख देता है, और मुझे ये पसंद है कि मेरा वक्त रुखसत आए और मैं रोज़ादार हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह अज़्ज़ा व जल 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। नंबर 1 बकर ईद की रात, नंबर 2 ईद उल फित्र की रात, नंबर 3 शाबान की 15वीं रात के इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिस्क और इस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। नंबर 4 अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जा की रात। तो ये चारों रातों में जो ये फजीलत है, इनकी अहमियत, तो ये अजान फजर तक इनका सिलसिला रहता है। तो मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, शाबानुल मुअज़्ज़म की किस कदर अहमियत है, कितनी फजीलत है, और खुसूसन 15वीं शाबान की रात के क्या कहने। नीज इसमें यह मामला भी बड़ा नाजुक है कि शाबान की 15वीं रात के बारे में, जैसा कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत अभी सुनी कि शाबान की 15वीं रात के इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिस्क और इस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। तो अब न जाने हमारी किस्मत में क्या लिख दिया जाए। बाज़ औक़ात बंदा गफलत में पड़ा रह जाता है और उसके बारे में कुछ का कुछ हो चुका होता है। बाज़ इमारत की बुनियाद रखते हैं मगर इमारत पूरी बना नहीं पाते, इससे पहले इनकी मौत आ जाती है। इमारत बना लेते हैं तो उसमें रहना नसीब नहीं होता और मौत के घाट उतर जाते हैं। बाज़ हज का फार्म खुशी खुशी भरते हैं, हज की तैयारी में मशगूल होते हैं, लेकिन तैयारा इन्हें लिए बगैर परवास कर जाता है और वो हज से महरूम रह जाते। बाज़ हज के लिए पहुंचते हैं मगर हज नहीं कर पाते, हज के लिए पहुंचते हैं मगर हज नहीं कर पाते। मक्के शरीफ जाते हैं, हज से वापस यानी महरूम रह जाते हैं। हमारे बाबुल मदीना में एक वाकया इस तरह का भी मुख्तस थोड़ा ही अरसा हुआ है कि हुआ कि 2 मियाँ बीवी अपने 3 छोटी बच्चियों को किसी पड़ोसन या किसी रिश्तेदार के यहाँ रख कर बेचारे हज के लिए चले, हज के लिए पहुंच गए, हिजाज़ मुक़द्दस पहुंच गए, मक्के शरीफ में आ गए और हज का इंतजार कर रहे हैं। और इधर इनकी 3 बच्चियां जो थी, इन्होंने दूध पिया और तीनों ने दूध पीने के बाद इनको तीनों ने दम तोड़ दिया। जब तहकीक की गई कि तीनों दूध पीकर इनको ऐसा मिल्क पॉइजन क्या हो गया, तो पता चला कि उस दूध, चूंकि आमतौर पर हम चीज़ें खुली रखते हैं घरों में, हालांकि हदीस शरीफ में है कि रात को तो ढक कर रखने का है, तो खैर, तो वो दूध खुला हुआ था, उसमें कोई छिपकली गिर गई और छिपकली अंदर जाकर फट गई। और ये याद रखिए कि छिपकली वैसे तो उसका डंक नहीं होता, दांत नहीं होते, काटती नहीं है,